సంగీతంకారర్ దావీదుం என்ன கொஞ்சம் சில பேர் எழுதி இருக்காங்க. இது దావీదు మరియు కీర్తనకారుడు చాలా మంది ఈ యొక్క కీర్తన బాగా రాసి ఉన్నారు. அது 5 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇది 5 భాగములుగా విభజించబడి ఉన్నవి. ஏறக்குறைய 150 సంగీతங்கள் అடங்கி இருக்கிறது. 150 కీర్తనలు దీంట్లో పొందుపరచబడి ఉన్నవి. 5வது భాగத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும்போது 5వ భాగం చూసినప్పుడు 107வது సంగీతத்திலிருந்து 150வது సంగీతం వరకు நாம் இங்கே தியானிக்கிறோம். 107వ కీర్తన నుండి 150వ కీర్తన వరకు మనం ధ్యానిస్తున్నాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. அந்த 107 150க்குள்ள இருக்கிற வசனத்தை தான் இப்ப நாம் தியானிக்கிறோம். 107 నుంచి 150 వరకు ఉన్న వాక్యాలను ధ్యానం చేయబోతున్నాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, இந்த சங்கீதம் ஏறக்குறைய 2462 வசனங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఈ యొక్క కీర్తనలో 2400 వాక్యాలు పొందుపరుచున్నవి. 2462 వాక్యాలు, 2462 వసనங்கள் இதில் இருக்கிறது. 2462 వాక్యాలు పొందుపరుచున్నవి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ஸ்பீக்கர் எப்படி திருப்பினா போகும். ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கும், నా ప్రాణము మరణానికి, என் கண்ணை கண்ணீருக்கும், నా కన్నులు నీళ్లు విడవకుండా, என் காலை இடறுதலும் தப்புவித்தீர். నా పాదము జారిపడకుండా తప్పించున్నావు. டைம் இல்ல, கரெக்டா சொல்லு, டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும். நம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்துக்கு அவர் தப்புவித்திருக்கிறார். మన ఆత్మను మరణం నుండి తప్పించున్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. பிரியமான சகோதரனே சகோதரி, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, எத்தனை பேர் நீங்க என் ஆத்துமாவை கர்த்தர் மரணத்திலிருந்து தப்பித்தார்னு சொல்ல முடியும்? ఎంతమంది ఆ ప్రాణాలను దేవుడు మరణం నుండి తప్పించాడని చెప్పగలరు? அவர்கிட்ட உங்க கையை தூக்கி நிலையில சொல்லலாம். చెప్తామా? நிறைய பேருக்கு புரியல, చాలా మందికి అర్థం కాలేదు. இப்ப நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம்னா நம்மளுடைய ஆத்துமாவை மரணக்கு ஆண்டு தப்பித்ததினால உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். మనం కూర్చొని అంటే మన ఆత్మను దేవుడు మరణం నుండి తప్పించున్నాడు. మన ప్రాణాన్ని మరణం నుండి దేవుడు కాపాడి ఉన్నాడు, తప్పించాడు. హల్లెలూయా చెప్తామా? హల్లెలూయా. 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 நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு அன்பான தேவனா இருக்கிறார். మన దేవుడు ఎంత ప్రేమగల దేవుడై ఉన్నాడు. அவர் நம்மை மரணத்துக்கு தப்புவித்திருக்கிறார். ఆయన మన మరణం నుండి తప్పించి ఉన్నాడు. ஒவ்வொரு நாளும் மனுஷனை மரணகண்டம் சந்திக்கிறது. ప్రతిరోజు మనుషుని మరణగండాలు సంభవిస్తున్నాయి. ஒரு காலையில் எழுந்த உடனே தேவனை நோக்கி யாரு கூப்பிடுகிறார்களோ, ఉదయకాలం లేచి ఎవరు దేవుణ్ణి పిలుస్తున్నారో அவர்கள் வாழ்க்கையிலே யமகண்டம், மரணகண்டம், ராக்காலம், யமகண்டம் இது எல்லாம் வருமா வராது. వారి జీవిత యమగండాలు ప్రాణగండాలు ఏది వాళ్ళ జీవితంలో రాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தர் என்னைக்கு உன் வாழ்க்கையில் இல்ல, அன்னைக்கு உனக்கு யமகண்டம் தான். దేవుడు ఎప్పుడు మీ జీవితంలో లేదు, ఆ రోజు యమగండమే మీకు. அன்னைக்கு ராவுகாலம், ఆ రోజు రావుకాలం. சனீஸ்வரன் శనీశ్వరుడు புஷ்டாம ఆయన పట్టుకుంటాడు. ఎందుకు சொல்லுவாங்க 7 வருஷம் சனீஸ்வரன் புஷ்டகரவன. చాలా మంది చెప్తారు 7 సంవత్సరాలు శనీశ్వరుడు పట్టుకున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. 7 வருஷம் ஒரு சனீஸ்வரன் ஒருத்தனை பிடிச்சிட்டா, 7 సంవత్సరాలు శనీశ్వరుడు ఒకరు పట్టుకుంటే அவன் வாழ்க்கை வேதனையா இருக்கும் சொல்லுவாங்க. వారి జీవితం చాలా వేదనగా ఉంటుందని చెప్తారు. நான் இந்துவா இருக்கும்போது எங்க அம்மா என்னை கொண்டு போய் சனீஸ்வரன் கோயில் சுத்த வச்சாங்க. నేను హైదరాబాద్గా ఉన్నప్పుడు మా అమ్మగారిని తీసుకెళ్లి శనీశ్వరుడు విగ్రహానికి అలా చుట్టమని చెప్పారు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பிசாசு இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கை இல்லாதப்ப பிசாசு உள்ள நுழைஞ்சிரும். యేసు ప్రభు మీ జీవితంలో ఎప్పుడు సాతానుడు వచ్చి నివాసం చేస్తాడు. அதுதான் சனீஸ்வரன் பிடிச்சிட்டாங்க. దాన్ని శనీశ్వరుడు పట్టుకుని అంటాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. உன்னுடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை முற்றிலுமாய் நீ தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, నీ ప్రాణాత్మ శరీరం మొత్తం దేవునికి అప్పగించినప్పుడు கசப்பான காரியம், பிசாசினுடைய எண்ணங்கள், பிசாசினுடைய கிரியைகள் நீ செய்யாம உன்னை நீ ஆண்டவருக்கு முழுமையா ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, చేయలేని కార్యాలు, సాతాను యొక్క ఆలోచన, సాతాను యొక్క తలంపులు చేయకుండా మీరు మిమ్మల్ని బలపరుచుకోవాలి. உன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும், నిన్ను మీరు అప్పగించుకోవాలి. நிறைய మనుషులుடைய வாழ்க்கையில ఎత్తனைయో విధమైన పిశాసుకుரிய ఆలోచనలు வரலாம். మనుషుల్లో సాతాను సంబంధించిన ఆలోచన రావచ్చు. పిశాసు ఏవుదల్ கொடுக்கிறவன், సాతాను ప్రేరేపించవచ్చు. பாவம் செய்யும்படி அவன் ஏவுதல் கொடுப்பான். పాపం చేయాలని ప్రేరేపిస్తాడు.
உன்னுடைய சரீரத்தை நீ ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்து கொண்டிருந்தால், నీ శరీరాన్ని దేవుని యొక్క మందిరంలో అప్పగించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు, எந்த ஒரு சரீரமும் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழ்கிறதோ அந்த சரீரத்துக்கு பிசாசு தொடமாட்டான். ఏ యొక్క శరీరము దేవునికి అప్పగించి జీవిస్తారో ఆ యొక్క శరీరాన్ని సాతాను తాకడు. வாலிப சகோதரி சகோதரனே, సహోదరి సహోదరులారా, உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு ఆ கொடுத்தால் జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగిస్తే ஆண்டவர் உன்னுடைய சரீரத்துல வாசம் பண்ணுவார். యేసు ప్రభువారు వచ్చి మీ శరీరంలో నివాసం చేస్తారు. கொரிந்தியர் 1ல அங்க 5ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டது, ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டி, அவன் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின என்று. కొరింథీయుల 5లో చెప్పబడింది, ఎవరైతే క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి చెప్పబడుచున్నది, பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, పాతవి గతించిపోయెను. அதே 3ஆம் அதிகாரத்துல 3వ అధ్యాయంలో பார்க்கும்போது உன்னுடைய சரீரமே தேவனுடைய ஆலயம் என்று ఈ சொல்லப்படுகிறது. శరీరము దేవుని ఆలయం చెప్పబడుచున్నది. ஆவியானவர் உனக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார். దేవుని ఆత్మ దేవుని నివాసం చేస్తున్నాడు. ஒரு இந்த ఆలయத்தை கெடுத்தால் தேவன் அவனை கெடுப்பான் என்று ఆ சொல்லப்படுகிறது. ఆలయాన్ని పాడు చేసి వాడు పాడు చేస్తానని చెప్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సహోదరనే సహోదరి, సహోదరి సహోదరులారా, அவனுடைய சரீரம், உன்னுடைய ஆத்மாவை ஆண்டவர் மரணத்துக்கு விடுவித்திருக்கிறார். నీ ఆత్మను దేవుడు మరణం నుండి తప్పించి ఉన్నాడు. அந்த ஆத்மாவை ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டும். ఆ ప్రాణాన్ని దేవునికి అప్పగించాలి. சங்கீதம் 56:13 சொல்லுகிறது, కీర్తనలు 56:13 చెప్పబడుచున్నది, நாம் தேவனுக்கு முன்பாக ஜீவனுடைய வெளிச்சத்தில் நடக்கும்படி நீர் என் ஆத்மாவை மரணத்துக்கும் என் கால்களை இடறுவதற்கும் தப்புவியாதிருப்பீரோ என்று சொல்லப்படுகிறது. దేవా నీవు మరణం నుండి నా ప్రాణమును తప్పించున్నావు. నేను జీవపు వెలుగులో దేవుని సన్నిధిని సంచరించినట్లు జారిపడకుండా నీవు నా పాదం తప్పించున్నావు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஜீவனுள்ளோருடைய வெளிச்சத்திலே தேவனுடைய சமூகத்திலே நடக்கும்படி என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கு நீ தப்புவித்திருக்கிறீர் என்று சொல்லுகிறார். జీవపు వెలుగులో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నడుచులాగిన మరణపు ఛాయలని దేవుడు తప్పించడం చెప్పబడుచున్నది. பாதாளத்துக்கு போகாம உன்னை ஆண்டவர் தப்பித்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். పాతాళానికి వెళ్ళకుండా దేవుడు తప్పించి మనల్ని కాపాడుతూ వస్తున్నాడు. தேவனுக்கு முன்பாக நீ நடக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். దేవునికి ముందుగా నడుచుకోవాలని దేవుడు ఆశపడుచున్నాడు. தேவனுடைய வெளிச்சம் இருக்கிற ஆலயத்துக்குள்ளே நீ வந்து ஆண்டவர் சமூகத்துல சஞ்சரிக்க வேண்டும் என்றுதான் உன்னுடைய ஆத்துமாவை ஆண்டவர் விடுவித்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறார். దేవుని యొక్క మందిరంలో వచ్చి దేవుని స్తుతించలాగున దేవుని మందిరం తీసుకొని వచ్చినాడు. ஆனால் அநேகர் ஆட்சிக்காக போனா ஆட்சிக்காக தான் வராங்க. కొంతమంది ఆధారం వస్తే మరొక ఆధారం వస్తున్నారు. அந்த பிரேயர் டீம்ல கூட ஒருத்தர் அநேகர் இல்ல, ஒரு 4 பேர் 5 பேர் ஒரு டீம்ல இருக்காங்க. ఈ ప్రైవేట్ టీమ్ లో కూడా అనేక మంది లేదు, ఒకరు మాత్రం ఇద్దరు మాత్రం వస్తున్నారు. 2 பேர் சனிக்கிழமை சொன்னாங்க, அவங்க அட்ரஸ் இல்ல, சனிக்கிழமை வரவே இல்லை. ఇద్దరు ఈ శనివారం చెప్పారు, వాళ్ళు వచ్చేది లేదు. ஆண்டவருக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணா உண்மையா இருக்கணும். దేవునికి ఒక వాగ్దానం చేసే నిజంగా ఉండాలి, యథార్థంగా ఉండాలి. ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்த பொழுது உண்மையா இருப்பாயானால் ஆண்டவரை உயர்த்தி கொண்டே போவார். దేవునికి మీరు అప్పగించినప్పుడు మీరు యథార్థంగా ఉండాలి. எத்தனை பேர் இந்த வாரத்துல என்னுடைய பிரயர் டீம்ல வந்து ஜெபம் பண்ண சொன்னவங்க மட்டும் கை தூக்கி காலையில சொல்லுங்க. ఎంతమంది నియమించబడిన ప్రేయర్ టీమ్ లో మేము వచ్చి వారం ప్రార్థన చేసాం అన్న వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. நிறைய பேர் வரல, చాలా మంది రాలేదు. ஆண்டவர் உங்களை உண்மையை பார்க்கிறார். దేవుడు మీ యథార్థతను చూస్తున్నాడు. நீதிமொழிகள ஜானி பிரதர் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார். సామెతలో జానీ బ్రదర్ ఒక మాట చెప్పారు, உண்மையா இருக்கிறவங்க அதிகமான மிகுந்த ஆశీర్వాదం பெற்றுకొల్లారు. యథార్థంగా ఉన్నవారు అత్యధికమైన ఆశీర్వాదం పొందుకుంటారు. మెండుగా దీవించబడతారు. உண்மையா இருந்தானா ஆசீர்வாதம் கிடைக்குது. యథార్థంగా ఉంటే ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. அதுவும் உலக மனுஷர்கிட்ட இல்ல, தேவனிடத்திலே உண்மையா இருக்கணும், மனுஷரிடத்திலே உண்மையா இருக்கணும். ఈ లోక మనుషుల చేత కాదు కానీ దేవుని ఎదుట మనుషుని ఎదుట చాలా యథార్థంగా ఉండాలి. நிறைய பேர் உலக மனுஷருக்கு பயப்படுறாங்க, ஆண்டவருக்கு பயப்படுறது இல்ல. చాలా మంది లోక మనుషులకు భయపడుతున్నారు కానీ దేవునికి போய் சொல்றாங்க, சனிக்கிழமை நான் காலையில வரலனா சாயங்காலம் வந்து ஜெபம் பண்றேன்னு சொல்றாங்க, வர்றது இல்ல. చాలా అబద్ధాలు చెప్తారు, ఉదయం రాకపోతే సాయంత్రం వస్తా చెప్తారు కానీ వచ్చేది లేదు. உண்மையா இருங்க, యథార్థంగా ఉండండి. கர்த்தருடைய எதுக்காக உன் ஆத்துமா கர்த்தர் ரட்சித்தாரு? ఎందుకొరకు దేవుడు మీ ఆత్మ రక్షించాడు? பாதாளத்தின் குழியிலே போகிற உன்னை எடுத்து உன்னை ரட்சித்து உன்னை பாவத்தை கழுவி கொண்டு வந்து சபையில வச்சுட்டு நீ சம்பாதிச்சிங்க நாட்டுக்காம கூட போய் வேலை செஞ்சு உன்னை ரட்சித்தாரு. పాతాళంలో వెళ్ళొచ్చిన నీ ఆత్మను దేవుడు రక్షించి నీ పాపాలు కడిగి మందిరంలో కూర్చొని పెట్టింది నీ ఆధారం వల్ల సంపాదించడం కాదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. இந்த வசனம் சொல்லுது, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய முன்பாக நீ நடக்கும்படி அவர் உன் ஆத்துமாவை பாதாளத்திலிருந்து அவர் ரட்சித்திருக்கிறார். జీవముల దేవుని నడుచుటకు
దేవుడు పాతాళాన్ని నీ యొక్క ప్రాణమును కాపాడి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. జీవము గల దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు నడుచుకోవాలని నిన్ను ప్రాణము విమోచించాడు. ஆனா உன்னுடைய ஆத்துமா ரட்சிப்பை நீ காத்துக்கொள்ள முடியல. అయితే నీ ఆత్మ రక్షించుకోవడం కాపాడుకోవట్లేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உன்னுடைய ஆத்துமாவிலே வளர்ச்சி இல்லை. నీ ఆత్మలో ఎదుగుదల లేదు. உன்னுடைய ஆத்துமாவிலே பாவம் இன்னும் இருக்கிறது. నీ ఆత్మలో పాపం ఇంకా ఉంటున్నది. 86வது సంగీతం 13వ వచనం சொல்லுகிறது. 86వ కీర్తన 11వ వాక్యం చదువుకుందాం. ప్రభువా నా దేవా, నా ఎడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది. పాతాళపు అగాధం నుండి నా ప్రాణము తప్పించి ఉన్నావు. நீர் எனக்கு பாராட்டின உமது கிருபை பெரியதே. నా ఆత్మాவை பாதாளத்திலிருந்து தப்புவித்திருக்கிறீர். ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ ஆண்டவர் கிருபையினாலே உன் ஆத்துமா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని కృప చేత నీ ఆత్మ రక్షింపబడినది. பக்கத்துல கைப்பற்றி கிருபையினாலே பாதாளத்துக்கு தப்ப ஆண்டவர் கிருபையினாலே ரட்சித்தார் என்று சொல்லுங்க. కృప ద్వారా రక్షింపబడి ఉన్నావు. ఆయన కృపయే, ఆయన కృప ద్వారా రక్షింపబడి ఉన్నావు. సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి కొంచెంసేపు. పక్కతల சொல்லுங்க, யார் கிருபையினாலே நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். పక్కన చెప్పండి, మీ కృప చేత రక్షింపబడి ఉన్నారు. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. ஹல்லேலூயா. நீ உயிரோடு இருக்கிறது அவருடைய கிருபை. నీ జీవితంలో ఉన్నది ఆయన కృప. உன் பிள்ளைகள் பாதுகாப்பா இருக்கிறாங்க, அவருடைய கிருபைங்க. నీ పిల్లలు క్షేమంగా ఉన్నారంటే ఆయన కృప అండి. உன் பிள்ளை ஆரோக்கியமா இருக்கிற சொன்னா அவர் கிருபை. నీ పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారంటే ఆయన కృప. நல்ல சம்பாதிக்கிற சொன்னா அவர் கிருபை. నీ బాగా సంపాదిస్తున్నావంటే దేవుని కృప. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. குடும்பத்துல நிம்மதியா வாழ்கிறாய் என்றால் அவர் கிருபை. నీ కుటుంబంలో నెమ్మదిగా జీవిస్తున్న ఆయన కృప. வியாதி இல்லாத ஆரோக்கியமா இருக்கிறாய் என்றால் அவர் கிருபை. ఏ వ్యాధి లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండమంటే ఆయన కృప. சகோதரனே சகோதரி, సహోదరి సహోదరులు, உன் ஆத்துமாவை தாழ்ந்த பாதாளத்திலிருந்து தூக்கி எடுத்தது அவர் கிருபை. నీ ఆత్మను పాతాళ లోకం నుండి పైకి లేపేది ఆయన కృప. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவர் கிருபை இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. ఆయన కృప లేకపోతే ఏమీ లేదు. 94వ அதிகாரம் సంగీతం 8వ వచనం சொல்லுகிறது. 94వ కీర్తన 8వ వాక్యం చెప్తున్నది. ஜனத்தின் மிருக குணம் உள்ளவர்களே உணர்வடையுங்கள், மூடரே எப்பொழுது புத்திமான்களாவீர்கள். காதை உண்டாக்கினவர் கேளாரோ, கண்ணை உருவாக்கினவர் కానారో. జనులలో పశుప్రాయులారా దీన్ని ఆలోచించుడి. బుద్ధిహీనులారా మీరెప్పుడు బుద్ధిమంతులు అవుదురు. చెవులను కలుగజేసిన వాడు వినకుండా, కంటిని నిర్మించిన వాడు కాకుండా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. மிருக குணம் உள்ளவர்களே உணர்வடையுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். బుద్ధిహీనులారా మీరు గ్రహించినట్టున్నాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உன் காதை உண்டாக்கினவர், నీ చెవులు నిర్మించిన వాడు. நீ அவர் கேட்க மாட்டாரா நீ பேசுறத? ఆయన వినకుంటాడా మీరు చెప్పేది? கண்ணை உண்டாக்கினார், నీ కన్ను నిర్మించినాడు. நீ பார்க்கிறத நீ செய்யற காரியங்களை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். మీరు చేస్తున్నది ఇవి చేస్తున్నది. இது உணர்வடைங்கன்னு சொல்றாங்க. దీన్ని మీరు గ్రహించుంటున్నాడు. ఉణర్వోడు వాడుங்க. మీరు గ్రహింపుతో నివసించండి. గ్రహింపు కలిగి జీవించాలా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఉణర్వடையுங்கள். గ్రహింపు కలిగి ఉండండి. ஆண்டவர் உன்னை இங்க வந்து ஒப்பு கொடுக்கிறேன், இயேசுவே ஆசீர்வதி என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறேன். ఇక్కడ దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ప్రభువును ఆశీర్వదించి మీరు అప్పగించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ஆனால் வெளியே போன பிறகு உன் இஷ்டம் போல வாழ ஒப்பு. అయితే బయట వెళ్ళినప్పుడు మీ ఇష్టానుసారం జీవిస్తున్నారు. ஆண்டவர் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు వాటిని చూస్తున్నాడు. கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கலனா எப்படி ஆசீர்வதிப்பார்? దేవుడిని ఆశీర్వదించినట్లు ఆశీర్వదిస్తాడు. வழிகள் எல்லாம் உண்மையா இருக்க வேண்டும். నీ యొక్క క్రియలన్నీ యథార్థంగా ఉండాలి. ஆண்டவர் இடத்துல என்ன நீ சொல்லுகிறாய் அதை நீ நிறைவேற்ற வேண்டும். దేవుని నువ్వు ఏం చెప్తున్నావో నెరవేర్చాలి. యోబు 33వ அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது, యోబు 33వ అధ్యాయం చూసినప్పుడు 17 இருந்து கடைசி வரையில் நாம் பார்ப்போமானால் 17వ అధ్యాయం నుండి మనం చివరి వరకు చూసినట్లయితే 33వ அதிகாரத்திலே యోబు 33వ అధ్యాయము 17 నుంచి 50 వరకు, గర్విష్ఠులు కాకుండా
నరులు நான் சொல்றது மட்டும் சொல்லுங்க, டைம் இல்லாதனால. அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனுஷனுடைய முதலாவது 17ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, 17వ అధ్యాయం 17వ వాక్యం ఏం చెప్పబడుతుందంటే, மனுஷனுடைய கிரியைகளை விட்டு அவன் மனம் திரும்ப வேண்டும், அவன் பெருமையை அடங்க வேண்டும் என்று சொல்லுது. మనుషుని క్రియలు విడిచిపెట్టి ఆయన మారు మనసు పొందాలి, అతని అతిశయాన్ని విడిచిపెట్టాలి. பெருமை இருக்க கூடாது மனுஷனுக்கு, అతిశయం మనుషుల్లో ఉండకూడదు. அதுக்கப்புறம் அந்த காரியம் அவனுடைய கிரியைகளை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும். ఆయన క్రియలు అతని క్రియలు విడిచిపెట్టి ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியத்தை உன் வாழ்க்கையிலிருந்து ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் சமூகத்தில், அதான் இப்போ நீதிமொழியில படித்தது போல பாவங்களை மறைக்கிற வாழ்வடைய மாட்டான், அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. సామెతలు చెప్పబడిన ప్రకారము పాపమును విడిచిపెట్టి ఒప్పుకొనివాడు వర్ధిల్లును, దాన్ని దాచిపెట్టువాడు అతిక్రమం దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లుడు, దాన్ని కనికరం పొందును. అపరాధమును దాచిపెట్టేవాడు వర్ధిల్లుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి? వర్ధిల్లుడు. வாழ மாட்டான், நிம்மதியா உன்னால வாழ முடியாது. பாவத்தை அறிக்கை பண்ணி விட்டாதான் நீ கிருபை பெற்றுக்கொள்வாய். చెప్పయా? ఆ పాపను విడిచిపెడితే నువ్వు కృప పొందుకుంటావు. மறைக்காதே உன் பாவத்தை, మరవద్దు నీ పాపాన్ని. மறைவான வாழ்க்கை உனக்குள்ள இருக்க கூடாது. దాచిపెట్టిన జీవితం ఉండకూడదు. அப்படி மறைவான வாழ்க்கை வைக்கும்போது, అలా దాచిపెట్టిన జీవితం ఉన్నట్లయితే ஒரு நாள் அது வேதனையை உண்டாக்கி கொடுக்கும். ఒకానొక దినమున అది వేదన కలుగజేస్తుంది. நீ பண்ணுகிற ஒவ்வொரு கிரியைகளும் 10 பேருக்கு தெரியும் மாதிரி இருக்க வேண்டும். నువ్వు చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యములు 10 మంది తెలిసేలా ఉండాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. சொல்லுங்க சத்தமா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நீ திருமண காரியம் நடக்க வேண்டும் என்றால் 10 பேர் கூப்பிட்டு திருமணம் பண்ணிக்கொள், கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். వివాహ కార్యం జరిగినప్పుడు 10 మందిని పిలిచి వివాహ కార్యం జరిపించండి, దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. நாட்களிலே நம்ம கடந்த முதலமைச்சர் எக்ஸ் చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్ அவருடைய குமாரத்துக்கு திருமணம் நடந்திருக்கிறது. గడిచిన దినాలు ఉత్తరే కదా సారీ గడిచిన దినాల్లో మన ఎక్స్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ అన్న కూతురికి వివాహం జరిగింది. அங்க பார்க்கப்படுறது எல்லா தலைவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. అక్కడ చూస్తే అందరూ పెద్ద మనుషులంతా వచ్చారు. సినిమా యాక్టర్లు எல்லாம் வந்திருக்காங்க. సినిమా యాక్టర్స్ అంతా వచ్చారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அது ஒரு கனமான ஒரு காரியமா, అక్కడ ఘనమైన ఒక కార్యం జరిగింది. அது கிறிஸ்தவ முறைப்படி நடந்தது. అది క్రైస్తవ ఆచార ప్రకారం జరిగింది. ஒரு மோதிரம் தாலியெல்லாம் கட்டலாங்க, అక్కడ తాళి అంతా కట్టలేదు కానీ மோதிரத்தை மாத்தி இருக்காங்க. అక్కడ రింగ్స్ మార్చుకున్నారు. பைபிள் மாத்தி இருக்காங்க. బైబిల్ మార్చారు. அவங்க சொல்ற அந்த நிபந்தனை உடன்படிக்கையை படிச்சு சொல்றாங்க. అక్కడ నిబంధన వాళ్ళు చదివి వినిపించారు. அது அநேகரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு தீர்மானமாயிருக்கு. అనేక మంది చేత అది అంగీకరించే ఒక తీర్మానం ఏంటంటే, சகோதரனே சகோதரியே, సహోదరి సహోదరులారా, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே నీ యొక్క జీవితంలో ஒரு துணை வர வேண்டும் என்றால், నీకు ఒక సహాయకుడు రావాలంటే, ஒரு துணைவி மனைவி வர வேண்டும் என்றால், ఒక భార్య రావాలంటే, ஒரு புருஷன் வர வேண்டும் என்றால், నీకు భర్త రావాలంటే அநேகரால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டியதா இருக்கிறது. అనేక మంది చేత అంగీకారం ఉండాల్సి ఉన్నది. அநேகருடைய ஆசీర్వాదాలు பெற்று நீ உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை கட்டக்கூட வேண்டும். అనేక మంది ఆశీర్వాదం పొందుకొని నీ కుటుంబ కార్యాలలో స్టార్ట్ చేసి ఉంటుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. எனவே இந்த மத்தியான நேரத்திலே ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ரகசியமான காரியங்களை நீ செய்யும் பொழுது, రహస్యమైన కార్యాలు చేసినప్పుడు அது நீடிக்காது, అది జరగదు, ఫలించదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எனவே இங்க வசனம் சொல்லுது, அறிக்கை செய்து விட்டு விடு, దాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టు. ஆண்டவர் சமூகத்திலே தாழ்மையாயிரு, దేవుని యొక్క మందిరంలో తగ్గించుకోండు. முன்னாடி அடுத்தது 18ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 18வது வாக்கியமோ நீ படிக்க தேவையில்ல, நான் சொல்றத மட்டும் சொல்லுங்க, நீங்க படிக்காதீங்க, டைம் இல்ல. உன்னுடைய ஆத்துமா படுகொழிக்கு ஆண்டவர் விடுவித்திருக்கிறார். நீ பிராணானை பாதாளமுக்கு ఆయన తప్పించున్నాడు, உன்னுடைய ஜீவனை பட்டய விட்டுக்கு அவர் தப்பித்திருக்கிறார். నీ ప్రాణమును కత్తి వాతం తప్పించున్నాడు. பட்டயத்துக்கு தப்பித்திருக்கிறார், కత్తి ఖడ్గమును తప్పించున్నాడు. எப்பொழுது? ఎప్పుడు? உன்னுடைய ஜீவியத்தை மனம் திரும்பி கர்த்தர் பக்கம் நீ திரும்பும் பொழுது, నీ జీవితాన్ని నీవు మారు మనసు పొంది దేవునికి అప్పగించినప్పుడు. அதனால நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்துல, నీవు మారు మనసు పొందిన పక్షమున 19ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, வாசிங்க. 19వ వాక్యం చెప్తున్నది, చదవండి. వ్యాధి చేత మంచమెక్కుటను, ఒకని ఎముకలో ఎడతగని నొప్పులు కలుగుటను, వాడు శిక్షణ
వాడు శిక్షణ పొందను. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவன் தன் படுக்கையிலே வாதையினாலும் சகல எலும்புகளில் அகோரமான நோவினாலும் தண்டிக்கப்படுகிறான். அப்போ அந்த மனுஷன் மனம் திரும்பாத பட்சத்திலே ఆ మనుషుడు మారు మనసు పొందిన పక్షమున அவன் எலும்பிலையும் அவன் படுக்கையிலும் ஆண்டவர் அவனை தண்டிக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ఆయన పడకలో దేవుడు వాడిని శిక్షిస్తున్నాడు చెప్పబడుచున్నది. அவன் அப்பத்தையும் அவன் ருசி பார்க்க போஜனத்தையும் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். రొట్టెను మరియు భోజనం రుచి చూడడానికి దేవుడు ఇస్తున్నాడు. ஆனால் அந்த மாம்சம் அழிந்து போகாதபடிக்கு அந்த மாம்சத்தை நீ பரிசுத்தமாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும். అయితే నీ యొక్క శరీరము పాడవకున్నట్లు దాన్ని కాపాడుకోవాలి. அந்த 21ஆம் வசனம் 21ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது 21వ వాక్యం చెప్పబడుచున్నది, மாம்சம் அழிந்து போகிறது. మాంసము క్షీణించిపోచున్నది. எனவே உன்னுடைய ஜீவன் சாவுக்கும் உன்னுடைய ஆத்துமா பாதாளத்துக்கும் தப்புவிக்கப்பட வேண்டும் என்றார். నీ ప్రాణము మరణానికి నీ జీవము పాతాళానికి నువ్వు తప్పించబడాలంటే ప్రియులారా నీవు దేవుని తట్టు తిరగాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మరి 26వ వాక్యంలో రాయబడి ఉంటున్నది 26వ వాక్యము దేవుని బతిమాలు కొనిన ఎడల ఆయన మైక్లో சொல்லுவா படிப்பு சொல்லு. అతడు దేవుని బతిమాలుకొని ఎడల ఆ ఆయన వారిని కటాక్షించును. కావున వాడు ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును. ఈలాగున నిర్దోషత్వము ఆయన నరునికి దయచేయును. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. விண்ணப்பம் பண்ணும்போது அவன் அவருடைய சமூகத்தை கம்பீரத்தோடு பார்க்கும்படி அவன் மேல பிரியமாகி அந்த மனுஷனுக்கு నీతిని పలனை கொடுப்பார். హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. గంభీరంగా నీవు దేవుని వైపు చూడాలంటే దేవుడు నీ యందు ఇష్టపడి నిన్ను ఆశీర్వదించాలంటే నీవు ఆయన తట్టు చూచి அவரை நோக்கி நீ ஜெபிக்க வேண்டும். ఆయన చూసి నీవు సిందించాలి. அவரை நோக்கி ஜெபிக்க வேண்டும். ఆయన చూచి ప్రార్థించాలి. இங்க பார்த்து சொல்லு, நான் சொல்றத சொல்லு, மைண்ட்ல எடுத்து சொல்லுங்க. அவருடைய சமூகத்திலே நீ கம்பீரமாய் எழும்பி கர்த்தரை முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் ఆయన సముఖంలో గంభీరంగా దేవుని చూచి ప్రార్థించాలంటే உன்னுடைய மேல அவருடைய நீதியின் கிரியை அங்க ஆண்டவருக்கு பார்க்கிறார். ఆ నీతి క్రియలను దేవుడు చూస్తున్నాడు. அப்பொழுது நீ சந்தோஷமா அவர் சமூகத்தில் ஆனந்திக்க முடியும். అప్పుడే దేవుని యొక్క మందిరంలో సంతోషంగా ఆనందించగలవు. அப்பொழுது தேவன் உன்னை படுகுழிக்கு இறங்காதபடி தப்புவிக்கிறார். అప్పుడు దేవుడు నిన్ను పాతాళానికి దిగుడు చేస్తాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உன் ஆத்துமாவை அவர் ரட்சிக்கிறார். నీ ప్రాణాన్ని రక్షిస్తాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவருடைய ஜீவனை படுகுழிக்கு அவர் தப்புவிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். నీ ప్రాణాన్ని పాతాళానికి తప్పించే దేవుడు. அதனால இங்க தாவீது சொல்லுகிறார், దావీదు అంటున్నాడు, நான் என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கு நீ தப்புவித்தீர் என்று சொல்லுகிறார். దేవుడు నా ఆత్మను మరణం తప్పిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உன்னுடைய ஆத்துமா மரணத்துக்கு விலகி ஆசீர்வாதமாய் நீ வாழ வேண்டும் என்றால் నీ ప్రాణం మరణం తప్పించబడి ఆశీర్వాదంగా జీవించాలంటే உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தை நீ நேசிக்க கூடாது. నీ జీవితంలో పాపాన్ని నీవు ప్రేమించకూడదు. தேவனுடைய நீதியின் பிரகாரம் ஜீவிக்க ஒப்புக்கொடு. దేవుని నీతి ప్రకారము నడవడానికి అప్పగించాలి. இரண்டாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, రెండవది చెప్పబడుచున్నది, என் கண்ணை கண்ணீருக்கு தப்புவித்தீர் என்று சொல்லுகிறார். ఆ కన్నులు కన్నీరుకి తప్పించున్నాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. உன்னுடைய கண்களை கண்ணீர் விடாதபடி அவர் தப்புவிக்கிறார். నీ కన్నులను దేవుడు కన్నీరు విడవకుండా ఆయన తప్పించున్నాడు. సంగీత వసనం యెషయా దీర్ఘదర్శన పుస్తకం 25:8 వసనం వాసిపో. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 25:8 వాక్యం. మరెన్నడను ఉండకుండా మరణమును ఆయన మృంగివేయును. ప్రభువైన యెహోవా ప్రతివాని ముఖం మీద బాష్ప బిందువులు తుడిచివేయును. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார். ఆయన మరణమును జయముగా மிங்கிவேயுను. கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலிருந்து கண்ணீரை துடைக்கிறார். ప్రభువైన దేవుడు అందరి కళ్ళ నుండి కన్ను తుడిచేవాడు. తమ జనத்தின் నిందயை భూమిలో రాదబడికి ముற்றிலுமாய் நீக்கி விடுகிறவர். తన జనుల నిందను భూమి మీద పడకుండా మొత్తముగా తుడిచివేవాడు. இது கர்த்தரே சொன்னார். இது దేవుడే చెప్పాడు. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கண்ணீரின் ஒரு பள்ளத்தாக்கிலே நடக்காதபடி
அவரே உன்னை தப்புவிக்கிற నీ தேவனாய் జీవితంలో కన్నిటి లోయలు నడవకుండా దేవుడు వాటిని తప్పిస్తున్నాడు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. 38ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது 38ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே 38వ అధ్యాయం 5వ వాక్యము యెషయా గ్రంథం. యెషయా గ్రంథము 30 நீ போய் எசேக்கியாவை நோக்கி உன் தகப்பனார் தாவீதின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன், உன் கண்ணீரை கண்டேன், உன் நாட்களோடு 15 வருஷம் கூட்டுவேன். హల్లెలూయా. నీవు తిరిగి హిజ్కియా యొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనము, నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా, నీవు కన్నులు విడిచిట చూచితిని, నీ ప్రార్థన అంగీకరించున్నాను, ఇంకా 15 సంవత్సరములు ఆయుష్ నీకు ఇచ్చేదను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சகோதரனே சகோதரி, సహోదరి సహోదరులారా, உன் கண்ணீரை உன் கண்ணை கண்ணீருக்கு தப்புவிக்கிற தேவன். నీ కన్నులు విడవకుండా తప్పించు దేవుడు. ஏசியா ஒரு தீர்க்கதரிசியை அனுப்பினார். యెషయా ప్రవక్త దేవుడు పంపించాడు எசேக்கியா கிட்டకి. హిజ్కియా దగ్గరికి. எசேக்கியா ராஜா கிட்ட போய் சொல்லுகிறார், హిజ్కియా రాజు దగ్గరికి చెప్తున్నాడు, நீ உன் வீட்டை சரி பண்ணிக்கொள், நீ மரிக்க போகிறாய் என்று சொன்னார். నీ ఇంటిని నువ్వు శుభ్రపరచుకొని నువ్వు మరణించబోతున్నావు. அப்பொழுது அந்த எசேக்கியா ராஜா అప్పుడు హిజ్కియా రాజు அப்படியே தன் சுவர்புறமாய் தன் முகத்தை திருப்பி, ஆண்டவரை நான் என்ன குற்றம் செய்தேன் எப்படி என்று அவர் ஜெபிக்கிறார். గోడ వైపు తన ముఖాన్ని తిప్పుకొని, ప్రభువా నేను ఏ పాపం చేశాననేసి అతను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. 3వ వచనத்தை వాసిங்க. 3వ వాక్యం చదువుకుందాం. యెహోవా యథార్థ హృదయుడైన సత్యముతో నీ సన్నిధి నేను ఎట్లు నడుచుకుంటునో, నీ దృష్టికి అనుకూలంగా సమస్తము నేను ఎట్లు జరిగించుతునో కృపతో జ్ఞాపకము చేసుకొనమని హిజ్కియా కన్నులు విడిచుచు యెహోవాను ప్రార్థించగా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ அந்த எசேக்கியா ராஜா ஜெபம் பண்ணுகிறார். హిజ్కియా రాజు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. கண்ணீர் விட்டு ஜெபம் பண்றாரு. కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ஜெபம் பண்ணி என்ன சொல்றாரு? ప్రార్థన చేసి ఏం చెప్తున్నాడు? உமக்கு முன்பாக உண்மையும் உத்தமமா நடந்து கொண்டே నీ ఎత్తుని యథార్థముగా నేను నడుచుకొని ఉన్నాను. உன் பாதைக்கு நலமானதை செய்தேன் ஆண்டவரே. నీ కన్నులకు నేను న్యాయమైనది చేశాను. என்னை கொஞ்சம் நினைச்சுக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. మీరు నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ప్రభువా. ஆண்டவர் அங்க நினைக்கிறார். ప్రభు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. இங்க வந்து நிக்கணும் சொன்னா சும்மா வந்து நின்னாலும் இங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண முடியாது, ஜெபம் இங்க ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. ఇక్కడ వచ్చి నిలబడాలంటే ప్రార్థన చేయలేరు, ట్రాన్స్లేషన్ చేయలేరు, ఏం చేయలేరు. ஏன்னு சொன்னா இங்க ஒரு மகிமை, ஒரு பிரசன்னம் இருக்கிறது. ఇక్కడ ఒక మహిమ ప్రసన్నత ఉన్నది. சாதாரணமானவங்க இங்க வந்து பலிபீடத்தில் ஏற முடியாது. సాధారణమైన వ్యక్తులు వచ్చి బలిపీఠాన్ని ఎక్కలేరు. சரியானபடி சனிக்கிழமை உபவாசம் போட்டு ஒழுங்கா ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்தாதான் இங்க ஏற முடியும். శనివారం ఉపవాసం ప్రార్థనలు ఉపవాసం లేని వారు మాత్రమే వచ్చి ప్రార్థన చేయగలరు. எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சூடு கட்டி வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருந்துச்சு. నాకు ఎడమ భాగంలో నాకు ఒక వేడిగడ్డ వచ్చి చాలా బాధాకరంగా ఉన్నది. ஆனாலும் இங்க முழங்கால் போட்டு உபவாசத்தோட உட்கார்ந்த நேற்று. నేను నిన్న ఉపవాసం వేసి ప్రార్థించాను, మోకాలు వేసి. நேற்று முள்ள ஜெபத்துல இருந்தானா. నిన్న మొత్తం నేను ప్రార్థనలో இந்த ఉన్నాను. செய்திக்காக ராத்திரி 12 மணிக்கு ஆண்டவர் சமூகத்தில் இங்கே முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணி எடுத்த செய்தி இது. నిన్న ఈ రోజు ఇక వాక్యం కొరకు నిన్న నా రాత్రి 12 గంటలకు నేను మోకాలేసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈ దేవుడి వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు. ట్రాన్స్లేషన్ பண்ண நீயே ஜெபிக்க வேண்டாம். நீ ஜெபிக்க பண்ணாதான் இங்க வாரம் நிக்க முடியும். ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, నేను వస్తేనే ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. చేసే వాళ్ళు కూడా ప్రార్థన ఉండాలా. ఇది దేవుడు చేసే మాటలు, ఇది దేవుడు చెప్పే మాటలు చెప్పడానికి సిద్ధపాటు కావాలి ఒక్కొక్కరికి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சும்மா அப்படியே நம்ம வேலைங்கள நம்மளுடைய வீட்டு வேலைங்க நம்மளுடைய டியூட்டிங்க ரொம்ப முக்கியமாய் போய் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஊழியம் செய்ய முடியாது. మనకి ఇంటి పనులు మనకి డ్యూటీలు ముఖ్యమైతే దేవునికి కార్యం మనం చేయలేము. ஆண்டவர்கிட்ட வந்து நீ வந்து உத்தமமா நிக்கணும் சொன்னா, దేవుని యథార్థంగా నిలబడాలంటే உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகமா சம்பாதிக்கிறதுக்கு கொடுக்கிற இடத்தை, சமயத்தை கொஞ்சம் தேவனுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும். నీ జీవితంలో సంపాదించే సమయాన్ని దేవుని కొరకు ఎక్కువ సమయం ఇవ్వాలి. உட்கார்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுகிறேன், ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నాను, நம்முடைய ఆత్మ பாதாளத்துக்கு போகாதபடிக்கு మన ప్రాణము పాతాళంలోకి వెళ్ళకుండా ஜானி பேர் சொல்லிட்டாரு. பிறப்போ జానీ గారు చెప్పారు, நம்ம சம்பாதிக்க எதுக்குங்க, మనము సంపాదించి ఎందుకు కొరకండి, உங்க ஆரோக்கியத்துக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுங்கன்றாரு. మీకు ఆరోగ్యానికి మంచి ఆహారం ఇవ్వండి అంటున్నారు. நிறைய சம்பாதிக்கிறீங்க, ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నారు. கடைசியில ஒரு புரோட்டீன் இல்லாத ஆகாரத்தை ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு உடம்ப வயிறுகளை பெருசு வந்துட்டு சரீரமா வீங்கி போய் இதெல்லாம் வீணான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். మంచి ప్రోటీన్ లేని ఆహారం తినకుండా మన శరీరము బాగా ఊదిపోయేసి లావైపోయేసి జీవితం జీవిస్తున్నాం. 3 వేళ సోరెత్తున్న அப்படியே சுகர் பிபி எல்லாம் வர வச்சுக்கிட்டு 3 పూట్ల అన్నం తినేసి షుగర్ బీపీ పెంచుకుంటూ பாருங்க, ஒரு மனுஷனுடைய சரீரம் வாழ்வதற்கு எத்தனையோ ஒரு ஆதார வகைகள் உலகத்தில் இருக்கிறது.
మన శరీరాన్ని జీవింపజేయడానికి అనేక విధమైన ఆహారములు ఉన్నాయి. உன் ஆத்துமா வாழ்வதற்காக నీ ప్రాణమును జీవింపజేయడానికి எத்தனை உனக்காக ஆண்டவர் ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார். దేవుడు మీ కొరకు రక్తం చిందించున్నాడు. சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார், శిలువలో కొట్టబడి ఉన్నారు. பரிசுத்தாவி கொடுத்தார், పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చున్నారు. இந்த வேதத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்திருக்கிறார். ఈ బైబిల్ గ్రంథం మీ చేతికి ఇచ్చున్నారు. இவ்வளவு இருந்த உன் ஆத்துமா செய்யலையே. ఇంత ఇచ్చినను నీ ఆత్మ సరిగా లేదు. உன் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல எங்க உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணி உன் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்புறியா? నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రార్థన చేసి దాన్ని పైకి లేపుచున్నావా? 10 வாட்டி பாஸ்டர் போன் பண்ணி பாஸ்டர் அம்மா சொன்னாதான் அந்த ஜெபத்துல உட்காருவீங்களா? సార్లు పాస్టర్ ఫోన్ చేసి పాస్టర్ గారు చెప్తే ప్రార్థన చూచుంటారా? ஊழியக்காரங்களை எப்போ சொல்றதான் நாங்க சொல்ல வேண்டிய கடமை சொல்லிடுறோம். సేవకులైన వీరు చెప్పే బాధ్యత చెప్తారు. ஆனா உன் ஆத்துமாவை பாதுகாப்பது உன் கையில் இருக்குது சகோதரனே சகோதரி. రక్షించు నీ చేతిలో ఉన్నది. ஒரு சனிக்கிழமை ஜெபத்துல உபவாசத்தோட உன் குடும்பத்துக்காக வந்து ஜெபம் பண்றியா? ఒక శనివారం ఉపవాస ప్రార్థన కుటుంబం కొరకు వచ్చి కూర్చొని ప్రార్థన தேசத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறத பக்கத்துல வை. దేశం కొరకు ప్రార్థించి పక్కన పెట్టండి. உன் குடும்பத்துக்காக என் குடும்பத்தை நல்லா இருக்க சொல்லி சனிக்கிழமை உபவாசம் எடுத்து வரையா சகோதரி. కుటుంబం కొరకు నీ కుటుంబం బాగుండాలని మీరు புருஷன் ரட்சிக்க பண்ண சொல்லி உபவாசம் போடுறியா நீ? నీ భర్త రక్షించాలని ఉపవాస ప్రార్థన உன் సహోదరి. பிள்ளைகள் மனம் திரும்ப சொல்லி நீ உபவாசம் போட்டு ஜெபம் பண்றியா? నీ పిల్లల మారు మనసు పొందని ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నావా? ஆத்துமாவின் ரட்சிப்பை நீ நிர்விசாரப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாய். నీ ఆత్మ రక్షణను నీవు నిర్విస్వారం చేస్తున్నావు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆత్మ గురించి ఒక్కరు కూడా పుడిచిదిగా ఆత్మను బట్టి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించారు. ప్రాణ రక్షణ గురించి పట్టించుకోవట్లేదు. ప్రాణ రక్షణ కావాలయ్యా. యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు? ஒருவன் உலகம் முழுவதையும் சம்பாதித்து ఆదాయపడిத்து கொண்டு தன்னுடைய ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் ఒక ప్రయోజనం. లోకమంతను సంపాదించుకుని తన ఆత్మ నష్టపరిస్తే ఏ ప్రయోజనం లేదు. ప్రయోజనం என்ன இருக்குது? ప్రయోజనం ఏమున్నది? ஓடி 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 சம்பாதிக்கிற. పరిగెత్తి సంపాదిస్తున్నారు. அவன் இன்னைக்கு செத்த ஆனா பரலோகம் போவியா? నువ్వు చనిపోతే ఒకవేళ పరలోకానికి వెళ్తావా? எந்த நேரத்துல ஹார்ட் அட்டாக் வரும் தெரியாது. ఏ యొక్క సమయంలో హార్ట్ అటాక్ వస్తుందో తెలియదు. எந்த நேரத்துல பிபி அதிகமா தலைக்கு அடிக்க தெரியாது. ఏ సమయంలో బీపీ ఎక్కువ వేసి తల కొడుతుందో తెలియదు. என் தாயாருக்கு அப்படிதான் ஒரு மாசம் முன்னால அப்படியே அந்த கை காலம் ஊந்து போச்சு. அந்த அம்மா செத்து போச்சு. ஆண்டவரே போயிட்டு எங்க அப்பா போயிட்டாரு, எங்க அம்மா கூட போயிடுச்சு, கண்ணீர் விட்டுனா கூட. ఒక 1 మంత్ ముందుగా మా తల్లి గారికి అలాగే జరిగింది. ప్రభు తీసుకుని అనుకునేస్తాను. பிபி ஆயிடுச்சு அதிகமா. బీపీ ఎక్కువైపోయింది ఎక్కువగా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எந்த நேரத்துல என்ன வியாதி வருமோ எப்போ மனுஷன் புட்டுன்னு போயிடுவான்னு தெரியாது. ఏ సమయంలో ఏ వ్యాధి వస్తుందో మనుషులు ఎలా చనిపోతారో తెలియదు. ஆனா போறதுக்கு முன்னாலே పోవడానికి ముందుగా நித்தியத்தை நீ சம்பாதிக்கணும். నిత్యత్వాన్ని మీరు సంపాదించుకోవాలి. பரலோகம் போய் சேர்றதுக்கு ஆயத்தமானியா? పరలోకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడ్డావా? மூணு வேளை சாப்பிடறதுக்கு சம்பாதிக்கிற. 3 పూటలు తినడానికి సంపాదిస్తున్నావు. வீடு கட்டுறதுக்கு கடனுக்காக ஓடுற. ఈ యొక్క ఇల్లు కట్టడానికి నీకు బాధ్యతగా పరిగెడుచున్నావు. கார் வாங்குற, ஸ்கூட்டர் வாங்குற, அதுக்காக போய் அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்கு ராத்திரி பகல கஷ்டப்படுற. కారు తీసుకుంటున్నావు, బైక్ తీసుకుంటున్నావు, ఆ యొక్క అప్పులు తీర్చడానికి ఇల్లు కడుతున్నావు, ఇంటి కోసం రాత్రి పగలు కష్టపడుతూ అప్పులోడు వస్తున్నాడు అనేసి బాధపడి పరిగెత్తున్నావు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆனா உன் ஆத்துமா நரகத்து போகும்போது அதை பத்தி எப்ப கவலைப்பட்டியா? నీ ఆత్మ నరకానికి పోకూడదు దాని గురించి ఆలోచించావా? ప్రాణము. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உன்னுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதுமாய் பரிசுத்தமாக்கப்படுவதற்காக நீ என்ன முயற்சி எடுக்கிறாய்? నీ ప్రాణాత్మ శరీరం మొత్తం రక్షింపడానికి నువ్వేం ప్రయత్నిస్తున్నావు? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సహోదరనే సహోదరి, సహోదరి సహోదరులారా, இங்க வந்து நீ ஜெபம் பண்ணினால் ఇక్కడ వచ్చి నువ్వు ప్రార్థిస్తే உனக்குள்ள ஒரு பரிசுத்தம் உண்டாகும். నీలో ఒక పరిశుద్ధత కలుగుతుంది. ஒரு மகிமை உன்னை மூடும். నీ ఒక మహిమైన కమ్ముకుంటుంది. நீ வீட்டிலேயும் தேவ சமூகத்தில் வந்து ஜெபிக்கும் போது ஒரு மகிமையும் ஒரு கிருபையும் உங்களை தொடரும். దేవుని యొక్క మందిరంలో నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుని మహిమ நல்லா யோசித்து பாருங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வந்ததுனாலே அந்த வாரம் எப்படி இருக்குது? బాగా ఆలోచించండి. ఆదివారం ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు ఆ వారం మొత్తం ఎలా ఉన్నది? அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் நீ ஆராதனைக்கு வராம போய் பாரு, அந்த வாரம் எப்படி இருக்குது, அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசத்தை பாரு. ఆ ఒక్క రోజు ఆదివారం ఆరాధన రాకుండా చూడండి, ఆదివారం ఎలా ఉంటుందో మీరు ఆలోచించండి. వ్యత్యాసం కనబడుతుందా? ఆదివారం ప్రార్థనకు వస్తే నీ కుటుంబం ఎలా జరుగుతుంది? ఆదివారం ఆరాధన రాకపోతే నీ కుటుంబంలో సమాధానం ఉంటుందా? పరిశోధించు. అంటే దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు ఒక మహిమ, దేవుని కాపుదల నీకు దేవుడు ఇస్తున్నాడు. ఆమేన్. అలాగైతే నువ్వు రోజు దేవుని మందిరంలో ఆయన సన్నిధిని వెతికితే ఇంకా ఎంత ఆశీర్వాదము కాపుదల నీకు దొరుకుతుంది. எவ்வளவு பாதுகாப்பு ஆண்டவர் கொடுப்பார். ఎంత భద్రత దేవుడు ఇస్తున్నాడు.
ஏசாயா இந்த எசேக்கியா தீர்க்கதரிசி இந்த எசேக்கியா ராஜா హిజ్కియా రాజు ஆண்டவர் பக்கமாய் கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணினார். దేవుని వైపు చూసి కన్నీటితో ప్రార్థన చేశాడు. 15 வருஷம் ஆயுசை கூட்டி கொடுத்தார் ஆண்டவர். 15 సంవత్సరములో ఆయుష్ను పెంచి ఇచ్చాడు. సహోదరియే సహోదరి కన్నీరుండి నీ జెబం பண்ணினார். కన్నీరు విడిచి ప్రార్థిస్తే ఓ కుటుంబం రక్షించబడుమా? నీ కుటుంబం రక్షిస్తుంది. సహోదరనే సహోదరుడా நீ கண்ணீருండి జெபம் பண்ணி பார். నీవు కన్నీరు విడిచి ప్రార్థించి చూడు. ஆண்டவருடைய ஜெபத்தை கேட்பார். దేవుడి ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు. உன் பிரச்சனை மாறும். నీ సమస్యలు మారుతాయి. వ్యాధి మరయు. నీ వ్యాధులు తొలగిపోతాయి. కుటుంబం ఆశీర్వదించబடும். నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడుతుంది. அதான் இங்க வசனம் சொல்லுகிறது. అదే వాక్యం చెప్తున్నది. என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கும் నా ప్రాణమును మరణం నుండి என் கண்ணை கண்ணீருக்கும் నా కన్నులు కన్నీరు నుండి என் காலை இடறுதலுக்கும் தப்புவித்தீரே. నా కాల్ జారి పడకుండా తప్పించుటే. சங்கீதம் சங்கீதத்துல 3வது காரியம் நாம் பார்க்கும் பொழுது இடறுதலுக்கு உன் காலை இடறுதல் தப்புவிக்கிறது எப்படி? சங்கீதம் 91:11-12 వాసిపోమాగ. తెలుగులో నీ పాదము తొట్టిల్లకుండా తెలుగులో చదవండి. నీ పాదముకు రాయి తగలకుండా వారిని తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుందరు. సింహములను నాగపాములను తొక్కెదవు. అయ్యా 11, 12 నేను చెప్పింది 11, 12 కాపాడుటకు ఆయనను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును. ఆయన గురించి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును. నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా వారిని తమ చేతులకు ఎత్తి పట్టుకుందరు. వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుందరు. హలో 3வது காரியம் சொல்லுகிறது. 3వ కార్యం చెప్పబడినది. அவர் உன்னுடைய பாதம் నీ యొక్క காலை இடறுதலுக்கு தப்புவிக்கிறார். నీ యొక్క పాదములు రాయి తగలకుండా కాపాడుతాడు. నీ పాదములు రాయి తగలకుండా వారిని తమ చేతుల మీద అదే ఇప్పుడు 116 కీర్తన 8 చదువు. ఆ వాక్యాన్ని గుర్తుపట్టాలా? అదే మరణం నుండి నా ప్రాణమును కన్నీళ్లు విడకుండా నా కన్నులను కన్నీరు విడవకుండా నా కన్నులను జారిపడకుండా నా పాదములను జారి పడకుండా నా పాదముని తప్పించున్నావు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்போ உன்னுடைய காலை இடறுதலுக்கு தப்புவிக்கிற தேவன். జారి పడకుండా దేవుడు తప్పిస్తున్నాడు. எப்படி தப்புவிக்கிறார்? ఎలా తప్పిస్తున్నాడు? நீங்க சொல்ல உன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை காக்கும் உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுகிறார். నీ మార్గమంతటిని కాపాడుటకు తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. பாதம் இடராதபடிக்கு, నీ పాదములు జారి పడకుండా, உன் காலில் అడిపడాதபடிకి, నీ పాదములకు దెబ్బలు తగలకుండా, நீ பாவத்தில் விழுந்து போகாதபடிக்கு, నీవు పాపంలో పడిపోకుండా உன்னுடைய தேவன் మీ దేవుడు தூதர்களை உனக்கு கொடுக்கிறார். దూతలను దయచేస్తున్నాడు. 2வது கீழ பார்க்கிறோம். రెండోది కింద చూస్తున్నాం. உன் பாதம் கண்ணீராதபடிக்கு அவர்கள் தங்கள் கைகள் ஏந்தி கொண்டு போகிறார்கள். నీ పాదములు రాయి తగలకుండా వారు తమ చేతులను ఎత్తి పట్టుకుంటారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தூதர்கள் என்ன பண்றாங்க? దూతలు ఏం చేస్తున్నారు? உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு నీ పాదములకు రాయి తగలకున్నట్లు அவர் எடுத்து பிடித்து உன்னை தூக்கி சுமக்கிறார். వారు ఎత్తి పట్టుకొనిచున్నారు. கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போகிறார். వారి చేతులను ఎత్తి పట్టుకొనిచున్నారు. யாருக்கு இந்த தூதர்களை கர்த்தர் கொடுக்கிறார்? ఎవరికి దూతలు దేవుడు ఇస్తున్నాడు? 34 సంగీతం 7వ వచనத்தை వాసిపోమా. 34వ కీర్తన 7వ వాక్యం చదువుకుందాం. 34:7 యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కాపలి ఉండి వారిని రక్షించును. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் வரை அவர்களை தப்புவிக்கிறார், விடுவிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்ப எப்போ தூதர்கள் உனக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார்? ఎప్పుడు దేవుడు దూతలను సేవ చేస్తున్నాడు? நீ பயபக்தியா நடக்கும் பொழுது, నీ భయభక్తిగా నడుచుకున్నప్పుడు, உத்தமமா நடக்கும் போது, యథార్థంగా నడుచుకున్నప్పుడు, கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்கும் போது, దేవుని చూసి ప్రార్థించినప్పుడు, வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருக்காக பயந்து வாழும் பொழுது, నీ జీవితంలో దేవుని కొరకు பாவத்துக்கு భయపడి விலகி நீ பரிசுத்தமா வாழும் பொழுது, పాపాలను విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధంగా జీవించినప్పుడు, உன் கண்கள் கண்ணீருக்கு தப்புவிக்கிறார். నీ కన్నులు విడవకుండా దేవుడు తప్పిస్తున్నాడు. உன்னுடைய ஆத்துமாவை மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் விழாதபடி அவர் பாதுகாக்கிறார். నీ యొక్క ప్రాణమును పాతాళంలో పడకుండా దేవుడు కాపాడుచున్నాడు. காலை இடறலுக்கு தப்புவிக்கிறார். నీ కాళ్ళు జారి పడకుండా ఆయన రక్షిస్తున్నాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எல்லாரும் கண்களையும் மூடுவோமா? అందరి కళ్ళు మూసుకుందామా? எல்லாரும் கண்களையும் மூடுவோம். అందరి కళ్ళు మూసుకుందాం. ஒப்பு கொடுங்க சகோதரனே. అందరూ అప్పగించే సహోదర సహోదరులారా. சோதரம் சோதரம் சோதரம். ஹல்லேலூயா. యేసయ్యా. ஆமென். சோதரம் சோதரம் சோதரம். ஹல்லேலூயா. சோதரம். ఆమేన్. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. అందరూ ప్రార్థన చేద్దామా? మోకరించి
అయ్యా హల్లెలూయా. ఆదరణ లేని ఈ లోకములో తర్వాత మాట్లాడు. ఆనుకుంటిని ఎదుటే నిలిచే నీపైనే, ఆదరణ లేని ఈ లోకములో ఆనుకుంటిని ఎదుటే నిలిచి నీపైనే, అనురాగ సీమలు అనుబంధము పెంచిన నీతో అరణ్యవాసమే నాకు మేలాయె. అర్పణలు నిన్ను పరిశుద్ధపరచుచున్నావని, యేసయ్యా నీ పాదాలు చెంత నా శిరము వంచెదా. నీవే నాథని, నీవే నీకని, నాకై విజ్ఞాపన నీవే నాథని, నీవే నీకని, నాకై విజ్ఞాపన అర్పణలు నీవు పరిశుద్ధపరచుచున్నావని, యేసయ్యా నీ పాదాల చెంత నా శిరము వంచెదా. యేసయ్యా నీ పాదాల చెంత నా శిరము వంచెదా. నీవే నాథని, నీవే నీకని, నాకై విజ్ఞాపన నీవే నాథని, నీవే నీకని, నాకై విజ్ఞాపన హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరు మోకరించండి. దేవా, నా ప్రాణాన్ని పాతాళమును పడిపోకుండా కాపాడుతున్నాడు. నీ ప్రాణాన్ని పాతాళములు పడిపోకూడదని నీకు ఆయన వ్యాధి చేత శోధన చేత నీకు శిక్షనిచ్చి నిన్ను పడకల మీద పెట్టి నీకు వ్యాధితో బాధలతో సమస్యలను ఇచ్చి నిన్ను శిక్షిస్తున్నాడు. యోబు గ్రంథం మనం చదువుకున్నాం. ఎందుకంటే నువ్వు మారు మనసు పొందుతావని బిడ్డ. నీ పాతాళములో నీ ప్రాణము విడవకుండా నిన్ను కాపాడడాని దేవుడు. నువ్వు పాతాళంలో వెళ్ళిపోకూడదని నిన్ను శిక్షిస్తున్నాడు కుమారుడా. ఆ జీవితంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు కష్టాలని చెప్తున్నావా? నిన్ను పాతాళంలో నీ ప్రాణం విడిచిపెట్టకూడదని నీకు అనేక శోధనలు ఇచ్చి నిన్ను శిక్షించి సరిచేస్తున్నాడు. సువర్ణము అగ్ని చేత పరీక్షింపబడుచున్నది, దానికంటే విలువైన నీ విశ్వాసము అగ్ని పరీక్ష చేత నిలబడినట్లయితే అది మెప్పు ఘనత మహిమ పొందుటకు కారణమవుతుంది. నీ జీవితంలో నాకెందుకు ఈ బాధ, నాకెందుకు వ్యాధి అని సదువుకోవద్దు, బాధపడవద్దు. ఆ దేవుడు అంటున్నాడు, నీ ప్రాణాన్ని పాతాళములు విడిచిపెట్టకుండా తప్పించుచున్న దేవుడు, నీ కన్నుల్లో కన్నీళ్లు రాకుండా తప్పిస్తున్న దేవుడు, నీ పాదము జారి పడకుండా తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుంటున్న దేవుడు ఆయన. అయితే నువ్వు ఆయన తట్టు తిరగాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు. నువ్వు ఎంతవరకు మారు మనసు పొందకుండా పాప మార్గాలు వెళ్తున్నంత వరకు నీకు శోధనలు బాధలే ఉంటుంది. నువ్వు ఎప్పుడైతే మారు మనసు పొంది ప్రభు తట్టు తిరుగుతావు, నీ జీవితము నెమ్మదిగా సుఖంగా మారిపోతుంది. ఆయన మరణాన్ని జయముగా మింగి వేస్తున్నాడు, ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచి వేస్తున్నాడు అంటున్నాడు. నీ కన్నీళ్లు, నీ భూమిలో నిందలు బాధలు లేకుండా ఆయన నిన్ను విడిపిస్తానని యెషయా గ్రంథం 38:5 చెప్తున్నాడు. అప్పగించండి ప్రియులారా, నోరు తెరిచి ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేద్దామా?
ప్రేరేపించిన వాళ్ళు ఒకరు ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు మనలను ఎంతగా కాపాడుతున్నాడు, కృతజ్ఞత చెప్పి ఒకరు ప్రార్థన చేయండి.